कैथोलिक कलीसिया की मसीही तालीम क्या है, जानेंगे इनको और भी करीब से। हमारा खास कार्यक्रम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में। जय यीशु की ਆਪ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। तेरी रोशनी तो बगैर असी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते। प्यारे प्रभु, अपनी रोशनी तेरे वचन सुनने वाले सब लोगों दे। इसी तरह हम असी तेरे बारे होर जानकारी प्राप्त करिए अते तेरे नाल वफादार रह सकीए। असी ये मंगते हम अपने प्रभु यीशु मसीह दे राही। प्यारिओ, असी विचार कर रहा सी पिछले एपीसोड में कि परमेश्वर ने अपने आप नूं साडे ते प्रगट किया। तो जदों प्रभु अपने आप नूं साडे ते प्रगट करता है, इंसान पहली बारी अपने आप को समझना और अपनी जो कमी है, कमजोरी है, गुनाह दी हालत है, इसनूं पहचान लेंदा है। तो जदों इंसान परमेश्वर की पूर्णता के सामने खलोंदा है, उस वेले इंसान की अपूर्णता या इंसान दियाँ पूरे जो कमी कमजोरी है ये पूर्ण तौर पर नज़र आउंदा, तद नज़र आउंदा है। नहीं तो इंसान सोचता है कि मेरे कोल सब कुछ है, मैनू की कमी है सोचता है। असी इहदे बारे सोचा कि इस तरह पतरस ते पुराने नियम दे विच यशायाह, यिर्मयाह सारे नबी कहणगे, प्रभु जी मैं इस दे लई योग्य नहीं हाँ। जदों परमेश्वर किसी नूं बुलाउंदा है, परमेश्वर दी उस पूर्णता और महानता देखे जिसनूं भी चुनिया गया है, बुलाया गया है, वो अपने आप नूं इनकैपेबल, मैं काबिल नहीं हाँ, ये मान लेंदा है। अते परमेश्वर की करदा है, इसी तरह जो इंसान अपनी कमजोरी समझ लेंदा है, मान लेंदा है, उसी को ही परमेश्वर नूं चाहिदा है। क्योंकि यह शैतान दे स्वभाव दे उल्टा स्वभाव है। शैतान अपने गलतियां मानण लई तैयार नहीं हुंदा है, अपने आप नूं घमंड विच रखदा है। ते उसी दे स्वभाव दे विच असी जदों भर जांदा है, असी अपने गलतियां नहीं मनेगा, असी अपने आप नूं वड्डा बनाउण लई कोशिश करदे रहांगे, असी बाकी नालों अपने आप नूं बड़ा बनाने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर के सामने जदों असी खलोंदा है, असलीयत का पता लगता है कि असी कुछ भी नहीं हाँ, असी कीड़े की बराबर भी नहीं हाँ परमेश्वर के सामने। इसी तरह अपनी जो अयोग्यता जदों इंसान समझ में आता है, वो परमेश्वर के सामने नीवा हो के अपने आप नूं उहदे चरनां दे विच सौंप देगा। इसी करके पतरस ने कहा, प्रभु जी मेरे तो चल जाओ, मैं एक पापी मनुख हाँ बोल के प्रभु दे चरनां विच डिग पिया। पर परमेश्वर उस वक्त जिस तरह पतरस नूं कहा, डरो नहीं, मैं तैनूं इंसान नूं पकड़न वाला बनावांगा। जदों यशायाह अपने आप नूं दसिया कि मैं पापी हाँ, करूब ने फिलिस्ती ने आके सुरग दे विचों बल्दी घोड़ा लेके उन्होंने छू लिया तो कहा, हुण तू शुद्ध होया। तो जो कोई भी इसी तरह कहता है कि प्रभु जी मैं पापी हाँ, मेरे विच कोई योग्यता नहीं है तेरी सेवा करन दे लई, प्रभु कहता है किसी दे विच भी ये नहीं है, पर तू अपने कमी मानता है, इस करके तू मेरी सेवादार बन सकता है। जो अपने आप नूं योग पेश करता है, उहदे विच कोई योग्यता नहीं है, पर उन्होंने समझ नहीं है। इसी करके तो प्रभु चाहता है कि इंसान हलीम हो जाए। तो परमेश्वर की एक खूबी है कि प्रभु अपने आप को मूसा के सामने प्रगट करते हुए कहता है, मैं दयालु हाँ, दया करता है। प्रभु यीशु तमसील दे राही सानू सिखाया किस तरह परमेश्वर दयालु हुंदा है, तो सानू भी दयालु होना चाहिए है। मूसा ने प्रभु कहता, मैं प्रभु परमेश्वर में दयालु हाँ, मैं फसल नाल भरपूर हाँ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਬੁਰਾਈ की तरफ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਜ਼ਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਬਣਾਵੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਫਸਲ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਭੇਦ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਭੇਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਡਿਆਈ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ, ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਤੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਪਾਪਮय ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਡਰ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਖੁਦ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ
किसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ कि मैं हाँ जो हाँ ने कल ਦਿੱਤਾ है याहवे ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇਗਾ याहवे शब्द निकल आंदा है। तो वो प्रभु अपने आप ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ वो ही परमेश्वर है। ਜਦੋਂ मूसा ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਕਿਤਨੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ऐसे भी कुछ लोग बोलेगा कि सानू परमेश्वर की लोड़ है, पर केड़ा परमेश्वर की लोड़ सानू है जो सब दा पिता है, जो हर चीज़ नू बनाया है, जो सब दे उत्ते राज करन वाला है। असी अपने सोच या मर्जी या अपने दिमाग दे विच निकालन वाली एक परमेश्वर नू बनावेगा तो वो परमेश्वर कैसे बनेगा? को साढ़े सोच की चीज़ नहीं हो सकता है। इसी करके परमेश्वर कहता है मैं हाँ, मतलब दूसरा कोई असल विच नहीं है। असी सब थोड़े समय के लिए है, बाकी सब नू परमेश्वर ने बनाया है। तो ये परमेश्वर है जो अपने आप दे विच रहिंदा है। तो प्रकाश की पोथी विच सानू दस्सिया कि मैं आल्फा अते ओमेगा हाँ, मैं आदि अते अंत हाँ। तो विश्वासियों की इतिहास ये दसेगा केवल परमेश्वर ही अपने आप दे विच पूर्ण होने वाली परमेश्वर यही है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी नहीं है या कोई चीज़ उसनों पूर्ण नहीं कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्ण है। कोई चीज़ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़िया नहीं जा सकता है कि वो अपने आप दे विच परिपूर्ण है। ਅਤੇ ਇਹ परिपूर्ण परमेश्वर ਦਾ ना शुरुआत है ना अंत है, क्योंकि वो हमेशा रहन वाला है अते ना बदलन वाला परमेश्वर है। इसी करके जो प्रभु ने अपने आप को प्रगट करता है पुराना नियम दे विच असीं ये वेखदे हां जो मूसा नूं दर्शन दिता उसने क्या मैं तुहाडे पिता अब्राहम इसहाक अते याकूब दी परमेश्वर हां। प्रभु यीशु मसीह इस बारे दसदा है ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ वही है अपने आप विच रहन वाला, ओदा अंत नहीं है, समाप्ति नहीं है, ओदा अधिकार कभी ख़त्म नहीं हुंदा है, ना ओदा शुरुआत दा किसी नूं पता है क्योंकि वो हमेशा है। गॉड ऑलवेज इज। तो जेकर खुदा इसी तरह है तो फिर असी की हाँ, असी परमेश्वर दे सृष्टि हाँ। उसी ने ही अपनी मर्जी दे नाल सानू बनाया है, इसलिए बनाया कि असी इहो जिहा परमेश्वर नूं जाणन ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਗਾੜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈंने ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਇਆਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਇਆਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਾਏਗਾ। ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਇਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਝ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੂ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਕੀ।